الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مطمئن جیسے جہاں میں کوئی انسان نہیں، سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں، سرکار دو عالم سے محبت جو نہ کرے، لاکھ سجدہ بھی کرے پھر بھی وہ مسلمان نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ لے ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی ذمہ داری سے ایک حدیث سماعت کریں۔ ایک حدیث ہے، نہ ہو سیاہی کا دشمن، نہ ہو سفیدی کا دوست، نام آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہو، رب کے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حج کرتے ہو، رب کے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی گارنٹی نہیں۔ دنیا کی تمام عبادتیں تم کرتے ہو، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا گارنٹی ہے، ایک چیز کا گارنٹی ہے، یہ خود میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو آقا کریم کے بارگاہ میں یہ پیش کیا جاتا ہے، اس چیز کا گارنٹی، یہ چیز کی گارنٹی ہے، اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی۔ جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی اللہ، جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، سینے پہ جو لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود خود اپنے محبوب پر میرا رب میرا خدا خود پڑھتا ہے، درود رب خود پڑھتا ہے، اب فرشتوں سے تاکید کرتا ہے کہ تم بھی درود پڑھو۔ اور اے ایمان والو، تم بھی درود خوب سلام بھیجو میرے کو بتانے والے پیغمبر پر۔ اگر بخشش اور نجات کا راستہ تم چاہتے ہو، مغفرت کا راستہ چاہتے ہو، تو کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، تمہاری یہی درود نجات کا راستہ بن جائے گا۔ شخص کو جہنم کے دروگہ پکڑ کر کے جہنم کے طرف لے جا رہے تھے، تو آقا کریم نے جہنم کے دروگے کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس مجرم کو جس کو جہنم میں جانے کا مجدہ دیا گیا، اس کو پھر رب کے بارگاہ میں پہنچا پیارے آقا لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے رب اس کے اعمال کو پھر تولے جائیں۔ رب نے فرمایا کہ محبوب اس کے اعمال کچھ نہیں ہے، 0 سناٹا۔ محبوب فرماتے، آقا کریم فرماتے، اے اللہ اس کے اعمال پھر تولے جائیں۔ محبوب کا اصرار رہا، رب نے قبول فرما لیا، اعمال تولے گئے، ایک پرزہ میرے آقا نے رکھ دیا ترازو پہ، اعمال کی نیکیاں کا پلہ بھاری پڑ گیا اور اس کو جنت میں جانے کا مزدہ تھا۔ یہ درود کی برکت ہے۔ غیر صورت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ مصطفیٰ جو سارے کائنات کا رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ جب نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب نبی مکہ کے سرزمین پہ جلوہ افروز نہیں تھے، انسان تھے، انسانیت نہیں تھی، دل تھا، پتھر تھا، لڑکیوں کی عزت نہیں سمجھی جاتی تھی، بیواؤں پہ ظلم کیے جاتے تھے، یتیموں کو ستایا جاتا تھا۔ دنیا کی تمام عورتیں، دنیا کی تمام لڑکیاں، دنیا کی تمام
यतीम बच्चे उस रब के बारगाह में अर्ज करते, मौला एक ऐसा कोई पैगंबर भेज दे, एक ऐसा कोई नबी भेज दे कि आज लड़कियों पे जुल्म हो रहा है, यतीमों को सताया जा रहा है, बेवाओं पे जुल्म किए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की तवारीख रही है जिनके पति मर जाया करते थे उसके जिंदा पत्नी को भी जलाया जाता था। मेरे प्यारे, दुनिया की तमाम औरतें उस रब के बारगाह में दुआ करती हैं और अर्ज करती हैं, मौला एक पैगंबर को भेज दे, एक संचालक को भेज दे, एक दयालु को भेज दे, एक कृपा करने वाला मेहरबान पैगंबर को भेज दे। सारी कायनात की दुनिया की औरतें रब के बारगाह में दर्ज करती हैं। रब फरमा रहा है, घबराओ नहीं, मैं एक मानव को इस पृथ्वी पर भेज रहा हूँ, एक संचालक को इस धरती पर भेज रहा हूँ जो सारी कायनात के लिए दयालु बन करके आएगा, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आएगा। अपनों तो अपना है, दुश्मन के लिए भी रहमत बन करके आएगा। उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे, वो मक्का के सरजमीन पर जब जिंदा लड़कियों को दफन किया जाता था, उस दौर में मेरे आका तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ लोगों, अब जिंदा लड़कियां दफन नहीं होगी, अब जिंदा लड़कियां ज़ामत नहीं है, ज़ामत नहीं है। जिनके घर में बच्ची पैदा होती है, अल्लाह के फरिश्ते, उनके 70,000 फरिश्ते उस घर को मुबारकबाद देते हैं। वो खुशनसीब बाप है जब अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा अपने बंदे से खुश होता है, ज्यादा खुश होता है, तब किसी को बेटी अता फरमाता है। ये रब की मेहरबानी है, खुश है रब तब किसी को बेटी अता फरमाता है। मेरे प्यारे, आप गौर करो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में दीन की तबलीग कर रहे हैं, ताइफ में दीन की तबलीग कर रहे हैं। बानी इस्लाम को गालियां दिया गया, कूड़े फेंके गए, ना जाने कितनी परेशानियां दी गई, लेकिन मेरे अल्लाह के प्यारे हबीब गालियों की जगह पर गाली नहीं दिया, जुल्म नहीं किया, बल्कि उनके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, और नबी ने इखलाक पेश किया था। आज हमारा इखलाक कैसा, हमारा किरदार कैसा है? वो औरत जो नबी पे कूड़ा फेंकती थी ना, एक दिन उन्होंने नहीं फेंकी, गांव वालों से पूछा प्यारे आका ने, यहाँ एक बूढ़ी थी जो कूड़ा मेरे जिस्म पे फेंकती थी, कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि वो बूढ़ी तो बीमार पड़ गई है, घर पे सोई है। आका करीम जाते हैं उसके दरवाजे पर और देखने जाते हैं। जानते हो उस औरत ने क्या कहा? ऐ मोहम्मद, जब मैं ताकत थी मेरे जिस्म में, तानाई थी, उस वक्त मुझसे बदला लेने नहीं आए। जब मैं बिस्तर पर सो गई, कमजोर हो गई, तब मुझसे बदला लेने आए हो। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद उसी का नाम है जो कृपालु है, मोहम्मद उसी का नाम है जो दया करने वाला है। ए माई, हम नफरत नहीं करने आए थे, बदला लेने नहीं आए थे, मैं तो तेरे गुनाहों को माफ करने आया था। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, और यही वजह है कि आज वो खातून, आज वो औरत प्यारे आका के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लेती है। और यही बात नहीं, आगे चलो, एक और बात, प्यारे आका को लोगों ने जादूगर तक कहा, मजनू कहा, ना जाने कितने बकवास कहा, लेकिन आका करीम ने किसी को बददुआ नहीं दिया। एक खातून है, अपना बोरिया बिस्तर को लेकर भाग रही थी, रास्ते में खड़ी है, कोई आदमी भेटाए तो मैं इस गिठरी को मैं दे दूं, मेरे घर तक पहुंचा दे। एक लड़का आ रहा है और कहा, बूढ़ी माई तुमको कहाँ जाना है? वो औरत कहती है कि बेटा मुझे फला जगह जाना है।
तो वो लड़का ने कहा कि बूढ़ी माई लाओ ये गठरी मैं अपने सर पे रख लूं और तेरे घर तक मैं पहुंचा दूं। बेटा चलो चलो तो मैं तेरे सर पे रख देती हूँ और तुम मेरे घर तक पहुंचा दो। वो बूढ़ी जो है कि आगे आगे थी और बच्चा पीछे पीछे चला और वो बकवास जितना बूढ़ी को करना था वो कर रही है। मुस्तफा ऐसा था, मुस्तफा वैसा था, मुस्तफा जादूगर था। मैं जो उसका चेहरा देख लेता है वो उससे बेमुरीद हो जाता है, उसका कलमा पढ़ लेता है। ये बेटा मोहम्मद के चक्कर में मत पड़ना। वहां में यहाँ कहता गया, जब मंजिल आ गया, मंजिल आने के बाद वो गट्ठे को उतारते हैं और पूछते ही बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा बता तेरा नाम क्या है। तो वो बेटा बताया, वो लड़का बताया कि बूढ़ी माई जिस नाम से तुझे नफरत है वही मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। मेरे प्यारे उसी वक्त वो खातून मचल जाती है और कहती है कि बेटा तेरा इखलाक अच्छा ऐसा है तो तेरा इस्लाम कैसा है, जब तेरा इस्लाम ऐसा है तो तेरा रब कैसा होगा। ए मेरे बेटे अपने हाथों पर कलमा पढ़ा कर अभी और इसी वक्त मुसलमान बना दे। भाइयों नबी ने इखलाक पेश किया था। आज थोड़ा दौलत हो जाए तो हम किसी से कम नहीं। याद रखना मरना तुझको है मेरे दोस्तों। जरूरत है कि इखलाक नबी को प्यारा था, हमें भी प्यार होना चाहिए। पड़ोसी हमारा भूखा है, अगर भूखा है मालूम चल गया तो पहले अपने पड़ोसी को जाकर के हेल्प करो। अपना सायल जो तुम्हारे दरवाजे पे सायल आए उसे खाली मत जाने दो, बल्कि कुछ दे दिया।